2027 ஆண்டில் நாம் கட்டி முடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நின்று கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் சமூக மையத்தின் ஊடக சந்திப்பிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவரையும் பேரன்போடும் பெரும் நன்றியோடும் வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். ஊடகங்கள் மிக மிக அவசியமான ஒரு காலகட்டத்தில் உங்கள் அனைவருடைய ஆதரவையும் அனுசரணையையும் ஒத்துழைப்பையும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த ஊடக சந்திப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். ஒரு சிறிய அறிமுகத்தோடு தமிழ் சமூக மையம் தொடர்பான உரையாடலுக்காக செல்லப் போகின்றோம். ஒரு சிறிய அறிமுகத்தோடு தமிழ் சமூக மையம் தொடர்பான உரையாடலைத்தான் இன்று நடத்தப் போகின்றோம். நீங்களும் நாங்களும் கலந்து பேசுகின்ற ஒரு உரையாடல் பகுதியாக இது அமையும். தமிழ் சமூக மைய பணிப்பாளர் சபையின் தலைவி கீர்த்தனா அவர்களை இப்போது உரையாற்ற அழைக்கின்றோம். Hi everyone, thank you for coming today. We're going to start off with a land acknowledgement. The land we're standing on today is the traditional territory of many nations, including the Wendat, the Mississaugas of the Credit, the Anishtabek, and the Chippewa, and the Haudenosaunee peoples. And it's now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis peoples. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 13, signed with the Mississaugas of the Credit, and the Williams Treaties, signed with multiple Mississaugas and Chippewa bands. We are grateful to live and work on this land. As a people who have also been displaced from our land and forced to move to all corners of the world, this acknowledgement and meaningful consultation with Indigenous communities has underpinned our work for the Tamil Community Center. Now, before we begin, can we all stand for a moment of silence to remember the many lives lost in the 26-year war and genocide in our homeland? Thank you. Okay, thank you for coming today to talk about the latest on the Tamil Community Center project. So, as a recap, because it's been a very long time since we spoke to all of you in the media, what are we building? We're not just building a building, we're building a legacy for the community. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us to have our very own Tamil Community Center, the first one in the world. What are we building? We are most excited about all of these things that you will see in the community center once it's built. An auditorium, a gym, a library, quiet rooms, meeting spaces, a walking track for older adults, an archive, dance studios, community garden. All of these coming together will be what the Tamil Community Center will be for all of us. Next slide. Next slide, please. So we've been at this project for 6 years now, and I just want to go through a brief timeline. Oh, sorry, can you go back to timeline? The next slide. There we go. No, the one with the timeline. There we go. Okay, this initiative first started in 2019. I'm going to call Ramanan up to say a little bit about how this initiative started in 2019. எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன நடந்தது 2019. அதுக்கு முதல்ல பல வருடமாக தமிழர்களிடம் இருந்த ஒரு தேடல், ஏனைய சமூகங்களுக்கு இருப்பது போல தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு சமூக மையம் தேவை. சமூக மையம் என்பது வெறுமனே ஒரு கட்டிடம் மட்டுமல்ல. ஏன் இந்த தமிழ் சமூக மையம் அல்லது ஏனைய சமூகங்கள் ஏன் இவ்வாறான சமூக மையங்களை வைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால், ஊரில் எல்லோருக்கும் தெரியும், நாங்கள் சன சமூக நிலையங்கள் வைத்திருக்கிறோம். பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும். அந்த சனசமூக நிலையங்களின் பங்கு என்பது வெறுமனே அங்கு சென்று நாங்கள் பத்திரிகை வாசிப்பதோ அல்லது அங்கு இருக்கக்கூடிய நூலகங்களில் நூலை எடுப்பதோ அல்ல.
அந்த சமூகத்தை ஒன்றிணைக்கின்ற ஒரு பாரிய பொறுப்பை இந்த சனசமூக நிலையங்கள் செய்து வந்தன. அந்த கிராமத்தை அல்லது அந்த ஊரை அந்த சனசமூக நிலையங்கள் தான் ஒன்று திரட்டி வைத்திருந்தன. அதுபோல ஒன்று திரட்டக்கூடியதான ஒரு மையம் எங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் நாங்கள் பல்வேறு அமைப்புகளாக இருக்கிறோம். பல அரசியல் கட்சிகளை சார்ந்த தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் வைத்திருக்கிறோம். பல்வேறு ஊர்ச்சங்கங்கள் இருக்கிறது, பாடசாலை சங்கங்கள் இருக்கிறது, சமூக சேவை அமைப்புகள் இருக்கிறது. ஆனால் தமிழர்களாக ஒரு இடத்திலே ஒன்று திரள்வதற்கான ஒரு மையம் எங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது. எங்கள் மத்தியிலே பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கிறது. தமிழர்கள் ஒற்றுமை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், தமிழர்கள் முரண்படுகிறார்கள், ஒருவருக்கொருவர் சண்டை பிடிக்கிறார்கள். இது எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாக இருப்பது இந்த தமிழர்கள் எல்லோரும் எங்காவது ஒரு இடத்தில் கூடி இருந்து பேசுவதற்கு, தங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய முரண்களை களைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தவில்லை. எங்களுக்கு பிடித்தமான வட்டங்களோடு நாங்கள் சேர்ந்து கொண்டு செயல்படுகிறோமே தவிர அந்த சிறிய வட்டங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய வட்டமாகி தமிழர்கள் என்கின்ற அடையாளத்தோடு அல்லது தமிழ் சமூகம் என்கின்ற அடையாளத்தை தாங்கி நிற்கக்கூடியதான ஒரு ஏற்பாடு இதுவரையில் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. அது செய்யப்பட வேண்டும் என்றதுதான் இந்த தமிழ் சமூக மையம் உருவாக்கப்பட வேண்டியதன் நோக்கமாக இருக்கிறது. இங்கு இருக்கக்கூடிய ஏனைய சமூகங்கள் எப்படி தமிழர்களை விட வளர்ச்சி அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள், அது பொருளாதார ரீதியாக இருக்கலாம், அரசியல் ரீதியாக இருக்கலாம். தமிழர்களை விட எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருந்தாலும் அவர்கள் பலம் பொருந்தியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களை ஒன்றிணைப்பதற்கு ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஏதோ ஒரு புள்ளி இருக்கிறது. அந்த புள்ளி தமிழர்களுக்கு இதுவரை காலமும் இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது. அந்த புள்ளியை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த தமிழ் சமூக மையம் தொடர்பான தேடல் தமிழர்களிடம் தோன்றியது. 2019ஆம் ஆண்டில் இந்த தேடலின் தொடக்க புள்ளியாக நாங்கள் எல்லோரையும் ஒன்று சேர்த்து ஏறத்தாழ 150 தமிழ் அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து இந்த தமிழ் சமூக மையத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு விருப்பத்தை அப்போது நகரபிதாவாக இருந்த முதல்வரிடம் நாங்கள் வெளிப்படுத்தினோம். அது ஒரு நிலமாக எங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து மத்திய மாகாண அரசுகள் எங்களுக்கு தேவையான நிதி பங்களிப்பை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கிறார்கள். இது எல்லாமே தமிழ் சமூகத்திற்கு இது தேவை என்பதை இங்கு இருக்கின்ற மாநில அரசும் மத்திய அரசும் நகரசபையும் உணர்ந்ததால் கிடைத்திருக்கிறது. அவர்களை உணர்ந்திருக்கின்ற போது தமிழர்களாக நாங்கள் இந்த தேவையை உணராமல் இருக்க முடியாது. ஆகவே இப்போது நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்ற புள்ளி நகரசபை உணர்ந்திருக்கிறது, நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மாகாண சபை உணர்ந்திருக்கிறது, எங்கள் எல்லோருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய தேசிய அரசாங்கம் உணர்ந்திருக்கிறது. இவர்களுக்கு ஒரு தமிழ் சமூக மையம் தேவை, அதன் மூலமாக இவர்களுடைய பலத்தை வெளிப்படுத்தலாம் என்று எல்லோரும் உணர்ந்திருக்கிறார்கள். எங்கள் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த நம்பிக்கையின்பால் தங்களுடைய மிக பலமான ஆதரவை எங்களுக்கு தந்து நிற்கிறார்கள். இவ்வளவு ஆதரவையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய நாங்கள் தமிழ் சமூகமாக இதை கட்டி முடிக்காவிட்டால் அவர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கையும் தோற்று போய்விடும். எங்கள் மீது எங்கள் அடுத்த சந்ததி வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையும் தோற்று போய்விடும். அதை தோற்றுப்போக விடாமல் செய்வதற்கு என்ன செய்யலாம் என்பதுதான் இன்றைய உரையாடலின் நோக்கமாக இருக்கிறது. So that was a little bit about 2019 when we all came together. Between 2020 and 2024, yes, we had the pandemic, but we were also hard at work doing a few things. The first thing we did was apply for funding from the federal and provincial governments. We knew that we could not do this by ourselves. And so we went to them with a very researched plan on why we need this Thelma Community Centre, where we need it, and we worked with the City of Toronto to identify a suitable location for the Thelma Community Centre. And we landed on 311 Staines Road at Morningside and Finch. And the reason why is because through our research we identified that area does not have enough community services right now. And the city actually bought land more than 2 decades ago to build a community center there, but did not have the enough resources to put that together. So when they heard we wanted to do this, the City of Toronto stepped in, and then the federal and provincial governments agreed that coming together to do this project for the Thelma community would be really beneficial for the Thelma community, but everybody in that area. And so I'd like to call upon our special guest, Mayor Olivia Chow, who's here today, to talk a little bit about why the city contributed to this project, why this project is important to the city, and why we need your help to get the message out there to the community about building this together. Well, good evening. Sorry, short. Good evening, everyone. It's wonderful to be here.
gather together to work towards something bigger than each one of us, the Tamil Community Center. Think of one young child, just born, as they grow up from a Tamil family. She may not learn about the history. She may not know the language, may not know the amazing culture. And where would she be able to learn all that or connect with people? Through a community center, through the library, through the gym, through a gathering place. She can learn and connect with other Tamil community children and feel a deep sense of belonging. That there's so much history, so much knowledge. And even when there were tragedies, people were resilient. She can then be proud of her heritage and not feel conflicted. Am I Canadian or am I Tamil? Well, you're Tamil Canadian. And be proud of it. That is what a community center can do. Yes, you got $14.3 million from the federal government and $11.9 million from the provincial government. You got land from the City of Toronto. But you still need to raise, what, 15 million? You already got 3 million pledged. 5 million pledged, 3 million collected, 2 million collected, 1 million. Okay. Let's say you still need to raise, I always think, show me the money, okay? Pledging is good. Giving the money even better, right? So I made some calculation. You have 74 days, all right? In the Greater Toronto area, there's 122,000 Tamils living in this region. And I see all the journalists, all the media here, your entire team, the Tamil Community Center team, the board, here. And I counted my fingers that if there are that many journalists, surely you can inspire in this room 3,000 people to put up, say, $200 each. Yeah, $200? I think we can do $200. It's all tax deductible, remember? It's all tax deductible. You're really donating about what, 120, 130? I don't know. I'm not the math person. You get money back, right? Or you pay less taxes. Okay, so if you can get 30 people, 3,000 people, if 3,000 people each find 10 friends, okay, to get $200, 10 friends, then you have 30,000 people involved. If each of them asks 2 more people, you have 60,000 people donating $200 each. You got, I calculated, $13 million. Okay. Does it look that big? Yes, it's big because you have to get 3,000 people to put $200 and find 10 friends. Could be family members. Some might be able to do more. Some may be able to ask a coworker or a friend. So, spreading the word. The city is behind you, will support your work. We have voted to waive the planning application fees to save $88,000 as a start on the construction, so you don't have to pay all that application fees. Perhaps we can do more, but start your construction, okay? And so I see it's possible. The potential is unlimited. Imagine a community space, not just for the Tamil community, because that is a space in Morningside and Finch that needs a community center. It needs a gathering place. So it's perfect for the community. So
Get the message out. I can't wait to be back if you break ground next year. And it's latest example, that the Tamil community is a driving force of the cultural and the economic life of our city. And a key reason why Toronto is so blessed, where everyone feels they belong. And it's a place where we take good care of each other and stand up for each other. Unlike our southern neighbors that like to be divisive, we're here to be inclusive and connected with each other because we know diversity is our strength. So good luck in getting the community center built. Get the 3,000 people, get some money in, inspire 100 people, and then 10, and then just times 2. You got it. Okay. Good luck. Thank you so much for letting me say a few words. Thank you, Mayor, for those inspiring words and your marching orders for the community to get this built. We're going to go back to our timeline slide. So now, after all of that application, so we're just going to go back to the timeline slide. Okay, so after all of that, which is great work that we've done, we've now submitted our design application to the city earlier this year, which is what the mayor was talking about. And now we're going through the process with the city of finalizing the design of what we actually want to build and getting building permits. So this year is our big year. It's our make or break year. It's our 100-day campaign that we're focused on, which is to raise that $15 million in commitments. Next slide. So the project total is $66.3 million. The government funding we have is $26.3 million, and our goal for the community to build everything we want, everything from the auditorium to the gym, is $40 million. Right now, we need to get $15 million in commitments with people on payment plans for this project by the end of September. And then after that, we're going to look at the $25 million so we can continue building everything that we want. Next slide. So how are we going to get there? There are 2 major campaigns that we're going through. The first one is the Founding Families, which I think you have all heard about by now. We want every family to give $10,000 over 2 years. You can do this as your immediate family, with your kids, with your parents, or you can reach out to your siblings, their kids, their grandchildren, to come together and raise this $10,000 over the 2 years. The other thing that we're going to launch is this Buy a Brick campaign. So this is the idea where it's $1,000 per brick or $100 a month for 10 months. And if you can get 10 family members to do this, then you've reached your $10,000 goal of becoming a founding family. We're trying to make this very easy, accessible for people to come together and become donors for this campaign. Next slide. Okay, so our goal here by the end of September is to get 1,250 founding families on this target by September 27th to get to that substantial amount. And then we're going to keep pushing towards the end of the year to get 2,500 families. Now, over the summer, we're going to be doing a number of things to reach out to the community. This is one of them where we're hoping you can write about it, can talk about it on your shows to encourage people. But we also have been hosting town halls, barbecues. We just had one last night. We're going to be reaching out to small businesses to put flyers in their storefronts. We are going door to door knocking to encourage people to come out and support. And we're going to be at other events. You're going to see us throughout the summer at different parks, different events, having booths, encouraging people to sign up. Robin, do you want to come up and talk about the founding families?
unless you want to talk about that. எல்லாருக்கும் தெரியும் நாங்கள் இந்த ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலி $10,000 2,500 ஃபேமிலிஸை சேர்க்கணும் என்று சொல்லி யோசிச்சினாங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கிற பொருளாதார நிலைமை அது சிலருக்கு உடனடியாக அப்படியான ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை கமிட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் என்றதால் பிரிக் டு பிரிக் என்று சொல்லி அந்த கேம்பெயினை வந்து நாங்கள் பிரிக்காக உடைத்திருக்கிறோம். அது எப்படியாக என்று சொன்னால் ஒரு பிரிக் $1,000. எல்லாரும் இதில் பங்களிக்கக்கூடிய ஆக்கள் நிச்சயமாக மேயர் கூறியது போல டொரண்டோவில் மட்டும் 1,20,000 தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள். அதை தாண்டி யோக் பிராந்தியம் இருக்கிறது, டுராம் பிராந்தியம் இருக்கிறது, பீல் பிராந்தியம் இருக்கிறது. எல்லாமாக சேர்த்தால் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவரும் இந்த $1,000 பெறுமதியான ஒரு பிரிக்கை கொள்வனவு செய்வதன் மூலம் அதையும் 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நீங்கள் கொள்வனவு செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. மாதம் $100 செலுத்தி வாங்கலாம். ஒரு ஆள் ஒன்றை வாங்கிட்டு அதோடு நின்று விடாமல் அதை ஒரு ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலியாக நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்பது தான் இந்த நோக்கம். நாங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல் ஏன் இந்த ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலி என்றால் எல்லாரும் சேர்ந்து இதை கட்டி முடிக்கணும், எல்லாரும் சேர்ந்ததாக எல்லாருக்கும் சேர்த்ததாக இந்த சமூக மையம் இருக்கணும் என்றதான் நோக்கம். அதால் தான் நாங்கள் வைத்திருக்கிற கேம்பெயினுக்கே ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலி என்று சொல்லி வைத்திருக்கிறோம். ஒரு குடும்பமாக எங்களுடைய சமூகம் மாற வேண்டும். அப்படியாக இருந்தால்தான் அந்த ஒற்றுமை நிலைக்கும், இந்த சமூக மையம் கட்டப்படுவதற்கான நோக்கம் நிறைவேறும் என்கின்ற அடிப்படையில் தான் அப்படியாக வைத்திருந்தோம். ஆகவே அந்த அடிப்படையில் இருந்து நாங்கள் விலகிவிடாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச 10 பேரை நீங்கள் சேர்க்கலாம். $1,000 தானே இந்த பிரிக்கை வாங்கி இதை நீங்கள் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு உதவலாம் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லுறது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும். சில வேளைகளில் $10,000 கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்கறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் $1,000 இதை கொடுக்கலாம் என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்க இலகுவாக இருக்கும். மாதம் $100 கொடுத்து தமிழராக நாங்கள் எங்களுடைய அடையாளத்தை தக்க வச்சுக் கொள்ள போகிறோம். அடுத்த தலைமுறை நம்பிக்கையாக தமிழர்கள் என்ற அடையாளத்தோடு வாழக்கூடியதாக இருக்கும். தமிழர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மையத்தை நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கட்டி முடித்தோம் என்ற பெருமை எங்களுக்கு இருக்கும். இதுதான் இந்த நோக்கம். ஏன் செப்டம்பர் அந்த 100 நாள் என்ன அவசரம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம். அந்த 100 நாள் அடுத்த ஏஜிஎம்முக்கு முதல் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான செய்தியை எங்களுடைய சமூகத்துக்கு கொடுக்கணும் என்று சொல்லி நாங்கள் விரும்புகிறோம். எங்களுடைய சமூகம் இந்த தமிழ் சமூக மையத்தின் மீது இப்படியான ஒரு நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறது. எல்லோரும் சேர்ந்து கட்டி முடிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை தருவது தான் இதன் நோக்கம். இப்போ நாங்கள் நிறைய ப்ரெசன்டேஷனில் இதில் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்கள். இந்த இவ்வளவு விஷயங்களையும் நீங்கள் பல இடங்களில் எங்களை சந்திச்சிருப்பீங்கள். நாங்கள் நடத்துகிற ஒன்று கூடலில் வந்திருப்பீங்கள், கதைச்சிருப்பீங்கள். எல்லா விஷயமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரிஞ்சிருந்தாலும் கூட உங்களோட மனசில் சில கேள்விகள் இருக்கலாம். அல்லது நாங்கள் இப்படியான ஒரு விஷயத்தை செய்தால் இதை சிறப்பாக செய்து முடிக்கலாம், இதை விரைவாக கட்டி முடிக்கலாம், அல்லது இன்னும் பலரிடம் சென்று சேர்க்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு யோசனை இருக்கலாம். அல்லது தனிப்பட்ட ரீதியில் எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஊடகத்துறையில் இருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய ஊடகம் வாயிலாக நீங்கள் ஏதாவது பங்களிப்பை வழங்கி இந்த திட்டத்தை முன்கொண்டு செல்வதற்கு உங்களாலான பங்களிப்பையும் நீங்கள் வழங்கக்கூடியதாக இருக்கு. இப்படியான பல விஷயங்களையும் நாங்கள் உங்களோட பேச போகிறோம். ஆகவே இது உங்களுக்கான நேரம். நீங்கள் இந்த கருத்துக்கள் கேள்விகளோடு இந்த உரையாடலை தொடரலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் இங்கே கூடியிருப்பது எதற்காக என்று நகரபிரதா ரமணன், கீர்த்தனா போன்றவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டார்கள். நாங்கள் ஆனால் எங்கள் எல்லாருக்கும் உள்ள பல கேள்விகள் இருக்கின்றன, பல கவலைகள் இருக்கலாம். ஒரு பக்கத்தில் ஒரு உற்சாகமான ஒரு திங்கிங், ஒரு தோட்ஸ் ஞாபகத்துக்கு வரலாம். ஆனால் அதிகளவு ஒரு ஏக்கம் நிறைந்தது. எனக்கு அப்படி இருக்குது. இதே போல் சாந்தாண்ட முகத்தை அப்படி பார்க்குறேன். நான் சாந்தாண்ட முகத்தில் அப்படியே தெரியுது, ரமணண்ட முகத்தில் அப்படியே தெரியுது. இதை மறைக்க தேவையில்லை. இது நாங்கள் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் இருக்குது, நாங்கள் தலை குனிய வேண்டிய விஷயங்களும் இருக்குது. இதில் எப்படின்னா, பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, எங்களுடைய கம்யூனிட்டியில்
சமூகத்தில் பல ஆலயங்கள் பாரிய நிதி சேகரித்து ஆலயங்களை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறது. சந்தோஷமான விஷயம். அது ஒரு பண்பாட்டினுடைய அடையாளம். பல அமைப்புகளுக்கு, அதாவது உதாரணமாக சொல்லப்போனால் இந்த ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கை, மற்றது டொரண்டோ தமிழ் இருக்கை, ரெண்டுக்கும் மில்லியன்ஸ் கணக்கில் அது சம்மந்தப்பட்டவர்கள் கடுமையாக உழைத்து, நாங்கள் கூட எங்களுடைய அமைப்பு டொரண்டோ வாய்ஸ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி டொரண்டோ இதுக்கு $20,000 சேர்த்து கொடுத்தோம். ஒரு இசை நிகழ்ச்சி நடத்தி சாயந்தரம் எல்லாம் நீங்கள் அதுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிறீர்கள். ஏன்னா இந்த கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள், சாந்தா போன்றவர்கள் பலர் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். கொடுக்காதவர்கள் தான் கொடுக்காமல் இருக்கிறார்கள். அதுதான் இந்த உண்மை. இதை விட வேறு ஒன்றும் இல்லை. சமூகத்தை நாங்கள் குற்றம் சாட்டக்கூடாது. ரமணன் கடைசியாக சொன்ன விஷயம் எனக்கு புதுசாக இருந்து, 10,000 10 பேர்கிட்ட நாங்கள் வித்தியாசமான நாங்கள்கிட்ட வாங்கலாம் ஒரே குடும்பத்தில் இல்லாமல். அது நல்ல விஷயம். அப்போ அதுக்கப்பால் வர்த்தக நிறுவனங்கள் நாங்கள் பெருமைப்படக்கிற உலகுக்கு வளர்ந்திருக்கின்றன. பொது அமைப்புகள் இங்கே இருந்து இப்போ பல அமைப்புகள் தாயகத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் பணம் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறோம். நான் சொன்ன எங்களோட வாய்ஸ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி, டொரண்டோ வாய்ஸ் ஆஃப் ஹியூமனிட்டி வருஷத்துக்கு 20 லட்சம் ரூபாய்களை நாங்கள் பாடசாலை புத்தகம் வாங்குறதுக்கு ஐங்கரநேசன் அவர்களோடாக கொடுத்துட்டு வரோம். பெருமைக்காக சொல்லிகளை நாங்கள் அதை செய்கிறோம், கஷ்டப்பட்டு தான் செய்கிறோம். ஃபண்ட் ரைசிங் இஸ் அ டிஃபிகல்ட் டாஸ்க்ன்றது எனக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில் தெரியும். சில நேரத்தில் நாங்கள் வெக்கப்படுவோம். இப்போ ஒரு $20 கட்டு இல்லை என்று சொன்னால் அப்படியே ஷர்ட்டெல்லாம் கலண்டு விழுற மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு. இப்போ அப்படியான ஃபீலிங் சாந்தாவுக்கு வந்திருக்கும், ரமணனுக்கு வந்திருக்கும், இங்கே இருக்கிற இந்த ஃபண்ட் ரைசிங்கில் ஈடுபட்டிருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்திருக்கும். அதை நான் ஓப்பனாக பயந்து கொள்ள ஒன்று வேண்டாம். அப்போ அந்த கூச்சப்படுற விஷயங்கள், கவலைப்படுற விஷயங்கள் சம்மந்தமாக நாங்கள் பயந்து கொள்ளாட்ட நாங்கள் இப்படியே மௌனமாக வீட்டை போயிட்டு பிறகு இன்னொரு மீட்டிங் நடத்த வேண்டி வரும். அடுத்த மீட்டிங் வரைக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளவு செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும். உங்களுக்கு தான் கவலை கூடவே. ஆகவே இது நாங்கள் வெளிப்படையாக ஓப்பன் அண்ட் ஒனஸ்டாக கதைப்போம். நான் சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவையும் கதைக்கணும். ஆனால் இது விடக்கூடாது. என்ற மேயர் ஆஸ் வர்ஷிப் மென்ஷன்ட், she shared the very simple concept, how to raise money. It is possible. It is not impossible. It's possible. Worship, I just mentioned in Tamil, it's a fundraising is a difficult task for everyone. Even for the mayor, it's a difficult task. ஆகவே அந்த டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் இருக்கிறத உடைக்கிறதுக்கு, டு பிரேக் இட் அவுட், அதை பாடுபடணும். அவ்வளவுதான். நாங்கள் கொஞ்சம் தீவிரமாக வேலை செய்யணும், ஓப்பனாக வேலை செய்யணும். மனதில் உள்ளதை வெளிப்படையாக கதைச்சிட்டால் எல்லா பிரச்சனைகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தீர்க்கலாம். நன்றி அண்ணா. நிச்சயமாக ஓப்பனாக எல்லாரும் கதைக்க வேண்டும். வேறு யார் கதைப்பதற்கு? Thank you for the opportunity. I am from Tamil Thalir Media. ரெண்ட கொஷன் என்னடாண்டா, நீங்கள் எங்களை என்ன செய்ய சொல்கிறீங்கன்ட்டு விளங்குது. இப்போ ஒரு ஆக்கள் கண்ட்ரிபியூட் பண்ண விரும்புனா நாங்கள் எப்படி அவங்கள டைரக்ட் பண்ணலாம்? அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எங்களுக்கு தேவைப்படும். இப்போ ஒரு வெப்சைட்டா, ஒரு பேபால் அக்கௌண்ட்டா, ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபரா, how do we direct them to you? Our website, tamilcenter.ca, has all the information. We also have donation packages, one-pagers, printed booklets that we're happy to give you, but we're also happy to come to meetings with you, sit down with anybody, talk on the phone, answer all these questions. We have pitch decks, presentations. Like, this is all that this board is doing for the next, or have been doing for this entire year. And we want more networks. We want more people. We want to continue doing this. So we can give you our number. Feel free to call us. We can send you an email with every single piece of information, videos, resources. But we're also happy to come
meet with you, go through everything in detail so you have all the information. But we can also meet with the people you want to talk to too. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நல்ல கேள்வி. ஆனால் இந்த இதில் வந்து நாங்கள் வந்து மீடியா வந்து ஃபண்ட் ரைசிங் செய்யறது அப்படியான ஒரு இவெண்ட் இல்லை. இது வந்து மீடியா வந்து இந்த 100 நாளில் இன்னும் ஒரு 65-70 நாள் தான் இருக்கின்றது. இந்த மீடியா வந்து எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டரை வந்து வெளியால் கொண்டுடலாம். இது வந்து ஒரு காலத்தின் கட்டாயம், இது எங்களுக்கு ஒரு தேவையான விடயம் என்றதை வந்து மீடியா வந்து எங்களுக்கு இதை புஷ்அப் பண்ணணும். ஸோ ஃபண்ட் ரைசிங் வந்து ஒரு சைட்டாக நடந்து கொண்டிருக்கும். அப்போ அதை வந்து நீங்கள் மீடியாக்காரர் வந்து ஃபண்ட் ரைசிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து உங்களுக்கும் ஒரு கெட்ட பேராக போயிடும், எங்களுக்கும் ஒரு கெட்ட பேராக போயிடும். அதில் தமிழ் சமூக மையம் ஏன் எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு மைல்கல். தமிழ் சமூக மையத்தின் நோக்கம் என்ன, அது நாங்கள் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு என்னத்துக்காக இதை நாங்கள் கட்டி கொடுப்போம் என்று ஆசைப்படுகின்றோம். இதை நாங்கள் கட்டாவிட்டால் இந்த 26 மில்லியன் போய்விடும், இந்த லேண்ட் போய்விடும், அதை விட எங்களுக்கு அந்த ஒரு அடையாளம் இல்லாமல் போய்விடும். ஸோ இதெல்லாம் இந்த முக்கியமான பாயிண்ட்டுகள். அதாவது வந்து தமிழ் சமூக மையத்தை நாங்கள் நோக்கி செல்வதற்கு மீடியா பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாரும், அதாவது யூடியூப்பாக இருந்தாலும் சரிதான், பிரிண்ட் மீடியாவாக இருந்தாலும் சரிதான், எந்த மீடியாவாக இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு வகையில் இதை புஷ்அப் பண்ணி இந்த செப்டம்பர் 27 முதல் எங்களுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வேணும். அது நீங்கள் சொல்லலாம். நீங்கள் யாராவது ஓகே எங்களால் இது செய்ய முடியும், எங்களால் பிரிண்ட் மீடியான்னு சொன்னால் ஓகே நாங்கள் உங்களுக்காக ஒரு குவார்ட்டர் பேஜோ ஒரு காப் பேஜோ நாங்கள் உங்களுக்கு போடுகின்றோம். அதுக்கு நீங்கள் ஒரு தொகையை சார்ஜ் பண்ணுறதாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதை ஒரு தடவை போய் அண்ணா நீங்கள் ஒரு இதற்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க அவருக்கு, ஸோ ஒரு 6 மாதத்துக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க, இல்லை 3 மாதத்துக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க. நாங்கள் எங்களால் ஏன்னா நாங்களும் வியாபாரத்தில் இருக்கின்றோம், நீங்கள் நட்டப்படக்கூடாது. பட் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும், இதை எப்படி நீங்கள் உங்களோட ஐடியாவை சொல்லுங்க, மீடியாக்காரர் நீங்கள் ஐடியா சொல்லுங்க, இதை வந்து இப்படி கொண்டு போகலாம், இல்லை இந்த மாதிரி செய்யலாம்னு கூட ஆலோசனைகளுக்கு தான் இந்த மீடியா நாங்கள் முக்கியமாக செய்யப்பட்டது. ஸோ அதை பற்றி காய்ச்சா நல்லது. உங்களோட கருத்து நல்ல கருத்து தான். நன்றி. வணக்கம் எல்லாருக்கும். 2 கேள்வி இதில் இருக்குது. நீங்கள் ஆலோசனை சொல்லிங்க, இருந்தாலும் ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம். இப்போ அடுத்த தலைமுறை என்று பேசிக்க நாங்கள் இனி பிறக்க இப்போ சின்னனாக இருக்கிற ஆக்கள் அவர்களை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம், இனி பிறக்க இருக்க போகின்ற பிள்ளைகளை பற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறோம். அதில் இருக்கிற ஒரு கேள்வி முக்கியமாக இப்போ எங்களை வயதோற்றவர்களாக இருப்பார்கள், அவர்களை கூட அடுத்த தலைமுறையாக பார்த்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இப்போ பார்க்குற பொழுது புலம்பெயர்ந்து வந்தவர்கள் இப்பொழுது ஒரு 50-60 வயதை கடந்தவர்கள் வந்து ஸ்டில் ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷனாக இருக்கட்டும், டிமோட்டனாக இருக்கட்டும், அதில் இன்னும் வேலை செய்கிறாக்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் அவைக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் வந்து இப்போ ஒரு 25 35 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், மிக முக்கியமான பொறுப்புகளில் இருக்கணும். அப்படியானவர்களை இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் வந்து டார்கெட் பண்ணி செய்திருக்கிறீங்களா? அதற்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்குதுன்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது. 2வது கேள்வி வந்து இப்போ நாங்கள் டொரண்டோவை பற்றி கூடுதலாக காட்சி கொண்டிருக்கிறோம். அதே நேரத்தில் இப்போ மான்ட்ரியலாக இருக்கட்டும், வான்கூவராக இருக்கட்டும், அல்பர்ட்டாவாக இருக்கட்டும், இப்படியான இடத்துல கூட நிறைய தமிழ் சமூகம் இருக்குது. அவர்களை நோக்கிய பயணம் எப்படி இருக்குது? ஏன்னா இப்போ குறிப்பாக கடந்த முறை கூட மான்ட்ரியலில் போயிட்டு வரைக்கும் அங்கே இருக்கிற ஒரு கோயிலுக்கு கூட ஒரு பெரிய ஃபண்ட் ரைசிங் நடந்திருந்தது, அதில் கன பேர் பங்கு பெற்றிருந்தார்கள், அது பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. அப்படியானவர்களை நாங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கிறோமான்றது 2வது கேள்வி. நல்ல கேள்வி கௌலன். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து இங்கே வந்து எல்லாருமே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸோடு இருக்கணும். அதில் பொதுவாக தமிழாக்கள், அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கிறார்கள், கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸாக இருக்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கான ஒரு அமைப்பு வைத்திருக்கிறார்கள், தமிழ்ஸ் இன் பப்ளிக் சர்வீஸ் என்று சொல்லி. அது மாதிரி நீங்கள் சொன்ன அடுத்த தலைமுறையிலிருந்து வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கிறவ CTPA என்று சொல்லி கெனடியன் தமிழ் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். அதை விட யங் லோயர்ஸ் இருக்கக்கூடியவர்கள் தமிழ் லோயர்ஸ் அசோசியேஷன் வைத்திருக்கிறார்கள், CTMA வைத்திருக்கிறார்கள். அதுபோன்று பல அமைப்புகள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அவ்வளோ அமைப்புகளுமே TCCயில் தங்களை இணைத்து கொண்டு பயணப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆகவே எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் தெரியும். இப்போ இனியும் நாங்கள் 6 வருஷமாச்சு, 2019 25ஆம் ஆண்டில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். இப்போ எங்களுக்கு தெரியாது அப்படி ஒன்று கட்டுறீங்களான்னு சொல்லி கேட்டால் அது ஒரு இக்னோரன்ஸாக தான் இருக்குமே ஒழிய உண்மையில் தெரியாமல் அண்டு இல்லை. தெரியக்கூடிய வகையில் ஊடகங்கள் எல்லா விதமான பங்களிப்பையும் செய்திருக்கிறார்கள். தொடர்ச்சியான உரையாடல்களை வந்து எல்லா அமைப்புகளுக்கும் தெரியும், இப்படி ஒன்று வருதுன்றது தெரியும். இப்போ இருக்கக்கூடியது 2 பிரச்சனை. ஒன்று, இந்த எக்கனமியை எல்லாருமே காரணமாக சொல்லினோம், அதால் சப்போர்ட் பண்ணிடலாதுண்டு. நாங்களும் இவ்வளவு தூரம் இந்த $10,000 2,500 ஃபேமிலிஸை நோக்கி கஷ்டப்பட்டு நடந்து பார்த்துருந்தோம். ஆனால் அதில் எங்களுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கான அவுட்புட் எங்களுக்கு கிடைக்கலன்றதால தான் எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியை மாற்றி இப்போ பயோபிரிக் என்ற கேம்பெயினுக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். ஆகவே அந்த பயோபிரிக் என்றது இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையில் எல்லாருக்கும் இலகுவானது. ஆனால் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது,
இந்த பயோபிரிக்ன்றதை நீங்கள் எல்லாருமே வாங்கலாம். இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா குடும்பங்களுக்குமே நிச்சயமாக அதுக்கு பங்களிக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும். ஆனால் இப்போ பங்களிக்க என்ன நடக்கும்னா, இப்போ தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் அதை வாங்கி போட்டு அதை வீட்டை வச்சுருக்காம அதை 10 பேருக்கு மேயர் சொன்னது மாதிரி அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணினா எங்களுக்கு இந்த டாஸ்க்கை ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. அது எப்படி நாங்கள் எங்களோட ஊடகம் வாயிலாக இந்த விஷயத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி இந்த பயோபிரிக் கேம்பெயினை எவ்வளவு தூரத்துக்கு பவர்ஃபுல்லாக மாற்றலாம் என்றது தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குற ஊடகங்கள்டேருந்து எதிர்பார்க்குற ஒரு விஷயம். தொடர்ச்சியான உரையாடல்கள் மூலமாக தொடர்ச்சியான நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் இதை மென்ஷன் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். அவைக்கு ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும், இதை நீங்கள் கட்டி முடிக்கிறதுக்கு உதவுங்கன்னு சொல்லி. ஏனெண்டா இந்த 2027 ஆண்டுக்கு இடையில் நாங்கள் இந்த 15 மில்லியனை சேர்த்து ஃபேஸ் பண்ண கட்டி முடிக்காட்டி நாங்கள் அடிக்கடி எல்லா இடமும் சொல்லியிருக்கிறோம், திருப்பியும் சொல்கிறோம். டொரண்டோ சிட்டி தந்த காணியில் இந்த கட்டி முடிக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் தந்திருக்கக்கூடிய $26.3 மில்லியன் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாமல் போய்விடும். இதால் தான் நாங்கள் இந்த கேம்பெயினில் டைம் லைனை போட்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். மற்றது இன்னொரு விஷயம், இந்த ப்ராஜெக்டில் போர்டில் இருக்கிறார்கள் அல்லது இந்த கமிட்டியில் இருக்கிறார்கள் தான் கட்டணும் என்று சொல்லி, அல்லது இவதான் இதில் முறியணும் என்று சொல்லி, அல்லது இவதான் இதற்கு முழுமையான பொறுப்பேற்கணும் என்று சொல்லி சமூகம் ஒதுங்கி ஓட முடியாது. ஏனென்றால் இது சமூக மையம். சமூகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதில் பங்கு இருக்குது. இது வெற்றி பெற்றாலும் அதுக்கான பங்கு சமூகத்தில் இருக்கிற எல்லார்ட்டையும் இருக்குது, தோற்று போனாலும் அதன் பங்கு எல்லார்ட்டையும் இருக்குது. ஆகவே இதை வெற்றியடைய செய்கிறதா தோல்வியடைய விடப்போகிறோமா என்றதை சமூகம் தான் சிந்திக்கணும். இப்போ ஊடகவியலாளர்களை நாங்கள் சந்திச்சிருக்கிறது எல்லாருமே எங்களோட நண்பர்கள், நிறைய நாளாக எங்களோட தொடர்ந்து பயணிக்கிறவ. இந்த அவசரத்தை ஏதாவது ஒரு வழியில் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசத்தை பாவித்து நீங்கள் உங்களோட ஆடியன்ஸுக்கு அல்லது உங்களோட ரீடர்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். தொடர்ச்சியாக அதை செய்யணும். இப்போ இன்றைக்கு மீட்டிங் நடந்துட்டு நாளைக்கு வர பப்ளிகேஷனில் இதை போட்டுட்டு விட்டால் காணாது. இந்த 100 நாள் இப்போ 75 நாள் முடிஞ்சுது. அப்போ இந்த தொடர்ந்து வரக்கூடிய நாட்களில் உங்கள்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரசுரங்கள்லையும், உங்கள்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகள்லையும், உங்கள்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊடக வெளிப்பாடுகள்லையும் இதுன்ற முக்கியத்துவம், இந்த காலக்கெடு என்ற ஒரு விஷயம், ஒரு டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது, ஒரு ஏர்ஜென்சி இருக்குது என்றதை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு உங்களாலான முயற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றதை மிக பணிவாக கேட்க விரும்புகிறோம். அதுதான் இந்த சந்திப்பின் நோக்கமும் கூட. சொல்லுங்கய்யா. கண்டிப்பாக இந்த சந்திப்பு முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ஒன்று இது சம்பந்தமாக ஏன் இதை வச்சு நாங்கள் இதன் நோக்கம் என்ன என்னது அதான் நான் சொன்னேன். நாங்கள் அனுப்புறதுல பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் அந்த ஸ்கிரிப்டோடு அதை ஸ்டாப் பண்ணப்படுறோம். அதால் தான் நாங்கள் அனுப்பாமல் நீங்களே எழுதி அனுப்பினீங்கன்னா உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸில் இருக்குமென்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். இல்லை, நாங்கள் அனுப்புறதுல எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் நாங்களே எல்லா நேரமும் ஃபீட் பண்ணி கொண்டு இருக்கணும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்காம நீங்கள் ஓனர்ஷிப் எடுக்கணுமென்றதான் எங்களோட கேள்வியாக இருக்கு. இல்லை அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் அனுப்புகிறோம். ஆனால் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா அதோட நின்றாதே கொண்டு தான் சொல்கிறேன். ஓகே, என்னுடைய ஆலோசனை ஒன்றுமே இல்லை. அனிமே இந்த கூட்டங்கள் எல்லாத்தையும் நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆமாம், முதல் கூட்டத்தில் சொன்னோண்டே இப்போ ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் என்னுடைய மாத புத்தகம் தான், வீக்லி பேப்பர் அல்ல, ஒரு முழு பக்கம் கலர் பக்கத்தை உங்களுக்கு தேவையான காலம் வரைக்கும் நான் தரேன். ஆனால் அந்த ஒரு பக்கத்துக்கு தேவையானது என்னன்றதை வடிவாக டிசைன் பண்ணி குறிப்பிட்ட டைமில் தர வேண்டியது. ஏனென்றால் வெறுமனே வார்த்தைகளால் பக்கம் எழுதுறது நான் விரும்ப இல்லை. ஒரு பொழிப்பாக ஒரு 10 லைனில் அந்த வாதத்துக்கு என்ன தேவை, இது நான் அப்போ சொல்லிக்கல. ஒரு லேடி உங்களோட போட்டில் இருந்தவ தான் பொருட்படுத்தவ. அந்த பிரச்சனை இப்போ என்னென்றால் ஒவ்வொரு வருஷமும் போட் மாறிக்கொண்டு போய்கிட்ட ஆக்கள் போயிட்டீனே. இப்போ விரைவில் உங்களுக்கு தேர்தல் நடக்க போகுது. வரப்போகிற தேர்தலில் இன்றைக்கு இருக்கிற உங்களில் எத்தனை பேர் இல்லாமல் போவீங்கள், நீங்கள் சொன்னது எங்கே போக போகுதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியாது. ஆனபடியால் ஸ்திரமாக ஒரு ஆளை நீங்கள் வச்சிருக்க வேணும், போர்டில் இல்லாத ஒரு ஆளை இந்த பணிகளை செய்கிறதுக்கு, இன்னென்ன டேட்டுக்கு இன்னென்ன ஊடகத்துக்கு கொடுக்க வேணும். நாங்கள் தொடர்பு கொண்டால் தொடர்பு கொள்ள முடியாத ஒரு கட்டம் எங்களுக்கு இருக்குது. மெசேஜ் போட்டால் ரிட்டர்ன் பண்ணுறே இல்லை. இது எனக்கு சொந்த அனுபவம், நான் குறையாக சொல்லி இல்லை, ஏன்னா உங்கள்கிட்ட ஆட்பலம் இல்லை.
ஆனால் அதை எப்படி நிவர்த்தி செய்கிறது? அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு இதுக்கிட்ட இருக்கிற ஊடகக்காரர் 2 பேரை சேர்த்து ஒரு கமிட்டியை போடுங்கோ. அப்படி ஒன்றை ஊடகங்களுக்கு குறிப்பு பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு. ஏன்னா நிச்சயமாக நண்டே கேள்விப்பட்டேன் வரப்போகிற தேர்தலில் இப்போ இருக்கிற போர்டில் உள்ளாக்கள் 30% தான் இருப்பின, 60% மாறப்போகுது. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஜாப்பும் மாறுதுண்டு. என்ன தெரியும் உண்மை போய் ஒரு வதந்தி வழியால் இருக்குது. இல்லை அப்படி இல்லை. 2 விஷயம். நன்றி. முதல்ல மன்னிச்சு கொள்ளுங்க, நாங்கள் சொன்ன விஷயத்தை செய்யலாம் போனதுக்கு. அதுக்கு பதிலும் நீங்கள் தான் சொன்னீங்கள் எங்கள்கிட்ட ஆளணி பற்றாக்குறை இல்லையண்டு. இந்த போர்டும் சரி, இதுக்கு பின்னால் இருக்கிற கமிட்டியும் சரி, இதெல்லாம் வேலை செய்கிற எல்லாருமே வாலண்டியர்ஸாக தான் இருக்கிறோம். எப்படி எங்களோட மக்கள் பொருளாதார ரீதியாக இந்த பணத்தை வழங்குறதுக்கு சிரமங்கள் எதிர்கொள்கிறார்களோ, இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே அந்த பொருளாதார சிரமங்கள், இப்போ இருக்கக்கூடிய நெருக்கடி என்பது பாதிப்பை கொண்டு வருது. அந்த பாதிப்புகளை தாண்டி இதுக்காக ஒரு கிழமைக்கு 20-30 மணித்தியாலம் போட்டு உழைக்கிற ஒரு போட் தான் இதில் இருக்குது. இந்த போட் ஏன் மாறுது என்றால் 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று, இந்த போட் மாறாமல் இருக்கிறதால இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் இந்த தமிழ் சமூகம் சந்தித்து கொண்டு இருக்குது. இப்படியான வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறதால வர பிரச்சனைகளையும் நாங்கள் சந்தித்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதே நேரம் மாற்றம் ஒன்று வருகின்ற போது சில வேளைகளில் நாங்கள் நினைக்கலாம் நாங்கள் தான் இதை ஓடி முடித்து கட்டி முடிப்போம். எங்களை விட விண்ணரெல்லாம் வெளியில் இருக்கலாம். அப்படியானவை வந்து இதை இன்னும் ஃபோர்ஸாக எடுத்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நாங்கள் மறைச்சு கொண்டு நாங்கள் இருந்தோண்டு நாங்கள் தான் கட்ட போகிறோம் என்று சொல்லிடலாது. அப்போ இப்படியான ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை நாங்கள் ஒரு நோக்கத்துக்காக துவங்கி இருக்கிறோம். இதை கம்யூனிட்டியை ஒன்று திரட்டணும், எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழணும், எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இதை கட்டணும் என்று சொல்லி போட்டு இந்த 10 பேரும் தான் இருந்து நாங்கள் 5 வருஷமாக இருந்து கட்டுறோம் காசு சேர்க்கிறோம் என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கிறத விட புதியவர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் என்றது ஆரம்பத்திலேருந்தே சொல்லப்பட்டது ஒரு விஷயம். அதாவது இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி எப்படியாக இருக்கிறதோ அக்கௌண்டபிலிட்டியும் அதே மாதிரி இருக்கணும். அதே நேரம் எல்லாரும் இதுக்குள்ள வரக்கூடிய அக்சசபிலிட்டியும் இருக்கணும். அப்படியாக இருந்தால் தான் புதியவர்கள் புதிய முகங்கள் வந்து அவர்களுடைய எனர்ஜியை இதுக்குள்ள தரக்கூடியதாக இருக்கும். ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே சாந்தாண்டையும் களைச்சு போவார். இப்போ லோகேந்திரலிங்கம் என்ன சொன்ன மாதிரி எங்களோட முகத்தை பார்க்கவே தெரியுது களைச்சு போனோம்ட்டு. களைச்சு போனது காலமே 10,000 ஸ்டெப் நடந்ததால் இல்லை, தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதுக்காண்டி. அப்போ ஒரு விதமான விரக்தி அல்லது ஒரு விதமான கவலை வரைக்க சில வேளையில் எங்களாலையும் முன்னுக்கு போயிடலாமல் இருக்கும். ஆனால் புதிதான எனர்ஜியோட இதை கட்டி முடிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் எங்களோட சப் கமிட்டியில் இப்போ வேலை செய்து கொண்டு இருக்கணும். அவைட்டு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு நியூ எனர்ஜி ஒன்று இருக்குது. அவைகளுக்கு நாங்கள் அந்த வாய்ப்பை கொடுக்காம இல்லை நாங்கள் துவங்கிட்டோம் நாங்களாம் நின்று பிடிக்கணும்னு சொல்லி நிற்கலாது. அதால் அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காண்டித்தான் இந்த கமிட்டி மாறுறது என்றது வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்குது. அதே நேரம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 30% மாறாது, 60% இருப்பார்கள், 40% தான் புதியவர்கள் வருவார்கள். அப்போ இந்த மேண்டேட் எடுத்து செல்லப்படும், அது மாற்றமடையாமல் இருக்கும். நாங்கள் என்ன உறுதியளிக்கிறோமோ அதை செய்கிறோம். அடுத்தது நாங்கள் திருப்பி ஒரே விஷயம்தான் கேட்குறோம். இப்போ நாங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தாரதாக இருந்தால் நாங்கள் தரலாம். ஆனால் தொடர்ச்சியாக தாரதில் எங்களுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஆளணி பற்றாக்குறை என்னது இருக்குது, அது பப்ளிக்காக நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம். ஆனால் ஊடகங்கள் வந்து வேறு செய்திகளை எல்லாம் தனியாக ஊடகங்கள் வந்து வெறுமனே ஒரு செய்தி அறிக்கை ஊடக அறிக்கையை மட்டும் பிரசுரிக்கிறது இல்லை தானே. எல்லாரும் தாங்களாக ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டு அதை செய்தியாக்கி போடுறதானே ஊடகம். அப்போ இப்படியான ஒரு விஷயம் நடக்க ஏன் அந்த ஓனர்ஷிப்பை ஊடகங்களால் எடுக்க முடியாமல் இருக்குது? ஏன் தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் போட் தான் எழுதி அனுப்பணும், போட் தான் டிசைன் பண்ணி தரணும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்குறீங்க? நான் இல்லை அது சரி. ஆனால் நாங்கள் என்னத்தை சொல்ல வரோம்னா அந்த ஃபேக்டை நாங்கள் வந்து எங்களோட இணையதளத்தில் முழுமையாக பிரசுரிச்சிருக்கிறோம். எங்கள்கிட்ட இருக்கிற முழுமையான தகவல்களும் எங்களோட இணையதளத்தில் இருக்குது. என்ன நடந்து கொண்டு இருக்குது, என்ன நடக்குது, என்ன நடக்க போகுதுன்ற எல்லா விஷயமும் இருக்குது. ஆகவே இந்த யார் இதை நடத்துறதுன்றதை வந்து வெளியில் தேடாமல் எங்களுக்குள்ள தேடினோம் என்று சொன்னால் இது எனக்கானதும் தான், என்னுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கானதும் தான், என்னுடைய இனத்துக்கானதும் தான் என்று ஒவ்வொருத்தரும் நினைச்சா நான் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் இன்றைக்கு வெளியில் போய்க்க நான் ஏதாவது ஒரு பீஸ் இதில் எழுதணும், நான் ஏதாவது ஒரு பீஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் என்று யோசிச்சுட்டு போனீங்கன்னா அதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும். அதுதான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த வீச்சை எங்களோட சமூகத்தில் கொண்டு வரும் என்று நான் நம்புகிறேன். அந்த அந்த கருத்திலே நான் ஒன்று சொல்லணும்னு இருக்கிறேன். இப்போ நான் கதைக்கு முதல் எல்லாரும் உங்களோட ஃபோனை வழியில் எடுக்கிறீங்களோ, எல்லாரும் ஃபோனை வழியில் எடுத்து அந்த கியூஆர் கோடு இருக்குது, அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணி அந்த லிங்க்குக்கு போங்க ப்ளீஸ். திருவண்ணா நீங்களும் தான் ப்ளீஸ். இல்லை ஃபோன் எடுத்து ஒரு லிங்க்குக்கு போங்க. ஃபோன் இல்லையா?
அந்த லிங்க்குக்கு போய் முதல்ல ஜாயின் த மூவ்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு. அந்த ஜாயின் த மூவ்மெண்ட், அந்த லிங்க் போனால் ஜாயின் த மூவ்மெண்ட் இருக்கு தானே, அந்த ஜாயின் த மூவ்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்க ஒருக்கா ப்ளீஸ். ஜாயின் த மூவ்மெண்ட் அந்த கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் உடனே அதில் இருக்கு ஜாயின் த மூவ்மெண்ட். நானும் சேர்ந்து செய்கிறேன். ஒரு ஜாயின் த சாம் அதை எடுத்து கொண்டு வாங்க இருக்கா, நான் மறந்துட்டேன். அந்த ஜாயின் த மூவ்மெண்ட் கிளிக் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் வரும், கம்யூனிட்டி பில்டர் குரூப் அண்டு. எல்லாரும் பார்க்குறீங்களாண்ணே? ஜாயின் த மூவ்மெண்ட் அந்த இதில் இருக்குது, அந்த போஸ்டரோட இருக்குது. சாரி ஐயா, 1 செகண்ட், இது ராங் QR கோட் எடுத்து போடுறீங்கள் நீங்கள் எல்லாரும். சாரி, அந்த வெப்சைட்டில் டொனேட் DONATE டொனேட் TCC.ca கொடுக்க போங்க. சாரி, மாறி கோடு கொடுத்துருந்தேன். டொனேட் TCC.ca டொனேட் TCC.ca போயிட்டீங்களோ? போயிட்டீங்களோ? டொனேட் TCC.ca இதுக்கே கொண்டு போகுது, சேம் இடத்துக்கு கொண்டு போகுது. நாங்கள் அதை வில் கம் பேக் அண்ட் டூ திஸ். நான் ஏன்னு கேட்குறேன்னா, இந்த 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 பேஜில் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு குரூப் பேஜ், எல்லாருக்கும் ஒரு குரூப் பேஜ். ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களோட பேரையும் இமெயில் அட்ரஸையும் போட்டோன்னா உங்களுக்கு ஒரு குரூப் பேஜ் வரும். உங்களோட குரூப் பேஜில் உங்கள் சார்பாக நீங்கள் ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க. நான் 3 ஃபேமிலியை கொண்டு வரேன், 30 பிரிக்ஸை கொண்டு வரேன் மினிமம். நாங்கள் ஒரு குரூப் பேஜை செய்கிறோம். அந்த குரூப் பேஜை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் யாரோடையும் கதை, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக நீங்கள் அந்த பப்ளிக்கை கொண்டு வரது அது ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, நீங்கள் ஒரு தமிழ் சிட்டிசனாக நீங்கள் இதை பற்றி கதைக்க போகிறீங்களா உங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்களோட, அவியலோட கதைக்கல அந்த அந்த லிங்க் மூலமாக நீங்கள் ஓகே இதை வாரிங்கன்னா நீங்கள் அந்த லிங்க்கை அனுப்பினால் வாட்ஸ்அப்பில் யாரும் எப்படியும் இந்த நெக்ஸ்ட் 75 டேஸில் உங்களோட லிங்கை வச்சுக்கொண்டு ஒரு டொனேஷன் கொடுக்க போயினோம். அந்த டொனேஷன் கொடுத்தால் அவியலுக்கு ஒரு டாக்ஸ் ரிசீட் போவோம் டைரெக்டாக. அதை தாண்டி உங்களால் தான் அந்த லிங்க் அந்த டொனேஷன் வந்துட்டு எங்களுக்கு பதிவு செய்யும். அப்போ அந்த குரூப் பேஜில் உங்களோட கோலுக்கு எதிராக யாருக்கும் நீங்கள் லிங்கை கொடுத்தாலும் அந்த லிங்க் பே பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தான் அது வரப்போகுது. அப்போ நாங்கள் என்ன கேட்குறோம்டா, அந்த குரூப் பேஜ் ஒரு கம்யூனிட்டி பில்டர் பேஜ் என்று சொல்கிறோம். அந்த கம்யூனிட்டி பில்டராக எங்களுக்கு இப்போ இந்த 8 போர்டு மெம்பர்ஸ் காணாது, எங்களோட 8ஓட செஞ்சு இன்னொரு 30 வாலண்டியர்ஸ் காணாது. எங்களுக்கு 300 கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ் தேவை இந்த நெக்ஸ்ட் 75 டேஸில். நாட் அ ஈஸி திங் டு டூ. நாட் அ ஈஸி திங். யூ guys know நான் ஒரு லோயராக எவ்ரி வீக் நான் ஒரு ஆள் வீட்டை லூஸ் பண்ணினோம், மோர்கேஜ் பே பண்ணாது, பவர் ஆஃப் சேல், பேங்க்ரப்சி, இப்படி ஒரு எக்கனாமிக் மார்க்கெட் இனி இல்லாத ஒரு வேர்ஸ் மார்க்கெட். இப்போ போய் ஆக்கில் காசு கேட்குறோம், அப்படி ஈவன் முந்தைய 100,000 கேட்குறவன் இப்போ 10,000 கேட்கலாது. அப்போ இது நாங்கள் இருந்து சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி காசு சேர்க்கிறேன்டா இந்த 75 டேஸில் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஃபினிஷ்ட். ஐ ஹவ் நோ டவுட் அபவுட் தட் ஐயா. நாங்கள் தான் 9 பேரும் 10 பேரும் 20 பேரும் செஞ்சால் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஃபினிஷ். எங்களுக்கு 300 கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ் தேவை. 300 கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ், ஈச் பர்சன் 3 ஃபேமிலிஸ் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். அல்லாட்டிக்கு அது கஷ்டம்னா 30 பிரிக்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் கேட்டு அவையில் இல்லைன்னு சொன்னால் கட்டாமல் ஒரு பிரிக் எடுப்பினு தானே $100 10 மாதத்துக்கு கமிட்மெண்ட். அது யாரும் செய்யலாம். என் ஃப்ரெண்ட் நல்ல என் ஹை ஸ்கூலோட படித்த ஃப்ரெண்ட், அவன் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறான். நான் அவனோட இதை என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட எல்லாரும் காய்க்கிறதை பற்றி இவ்வளோ காலமாக இதை பற்றி நான் அந்த பிரிக்னு சொன்னோன்னு தான் நான் கமிட் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொன்னவன். என் ஏழை கூட அவனுக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தது, இவ்வளோ காலம் நான் செய்யலாது இப்போ நான் செய்யலாமன்ட்டு. அப்போ அந்த இதுங்களுக்கு 75 டேஸ் இருக்குது. இது ஐநோ இவ்வளோ காலமாக செஞ்சுட்டு 6 வருஷமாக ஏன் இப்போ 75 டேங்களை ப்ரெஷர் போடுறீங்களே,
ப்ரெஷர் போட்டு தான் இது டிசிஷன் மேக் பண்ணலாம். இந்த 75 டேஸில் நாங்கள் ஏஜிஎம் வந்து நிற்க போகிறோம். நீங்களும் நிற்பீங்களா அந்த ஏஜிஎம்மில்? அந்த ஏஜிஎம்மில் நான் ஒரு எலெக்ஷன் மாதிரி தான். எங்களுக்கு votes தான் முக்கியம். எங்களுக்கு 2500 ஃபேமிலி votes தேவை, அல்லாட்டிக்கு 25,000 இண்டிவிஜுவல் votes தேவை. அவ்வளோதான். அந்த அட்வைஸ் நாங்கள் செஞ்ச புள்ள கண்ண புள்ள செஞ்சுட்டோம். நீங்கள் சொன்ன திருவண்ணா சரி, கண்ண மாற்றம் இருந்தது, கண்ண இது இருக்கு, எல்லாரும் தெரியும். ஆனால் நெக்ஸ்ட் 75 டேஸில் எங்களுக்கு ஓன்லி votes தான் தேவை. இப்போ அந்த votes அகேன் 25,000 இண்டிவிஜுவல் votes, அல்லாட்டிக்கு 2,500 ஃபேமிலி votes. அந்த votes கிடைக்கலண்டா ஈவன் கொஞ்சம் கிடைக்கல என்றாலும் ஒரு எலெக்ஷன் மாதிரி தான் லூஸ். அதுக்கு பேர்ந்து திருப்பி நாங்கள் ரன் பண்ணுறோமோ இன்னொருக்கா செய்கிறோமோ அதை பேர்ந்து டிசைட் பண்ணலாம். ஆனால் அது இன்னொரு சாப்டர். இந்த சாப்டர் 75 டேஸ் தான் இருக்குது காய்ஸ். அதான் நாங்கள் இப்போ இந்த டைமில் நாங்கள் உங்களை ஆல்ரெடி 2-3 தினம் நாங்கள் போன இயருக்கு 1.5 காய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த நெக்ஸ்ட் 75 டேஸ் எங்களுக்கு எவ்வளோ கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு போய் சைன் பண்ணீங்கள் என்றால் நீங்கள் இது முதல் எல்லாரும் இதை சைன் பண்ணுங்க. நீங்கள் சைன் பண்ணாமல் போனீங்களா ஆல்ரெடி உங்களோட கமிட்மெண்ட் நீங்கள் இதில் எவ்வளோ எடுக்கலான்னு உங்களுக்கே விளங்குது. உங்களுக்கே இவ்வளோ கஷ்டம் என்றால் நாங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி 300 பீப்புளை போய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம்ட்டு உங்களுக்கே விளங்கணும் எவ்வளோ கஷ்டம்ண்டு. அப்போ இந்த ஆக்ஷன்லேயே உங்களுக்கு விளங்கும். அப்படி நீங்கள் போனீங்களா ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ என்ன, நான் எங்களோட வாட்ஸ்அப் வீடியோஸ் நாங்கள் அனுப்பிக்கொண்டே இருப்போம். நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோட எங்களோட வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுவீங்களா, கம்யூனிட்டி பில்டர்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப். இப்போ எங்கள்கிட்ட 47 பீப்புள் இருக்கணும், 300 ஆக்கணும். அந்த 300ம் நீங்கள் 3-5 ஃபேமிலிஸோட கதைச்சு அதை எப்படி நாங்கள் கொண்டு வரலாம்னு நீங்கள் சொன்ன இது நாங்கள் ஈவெண்ட்ஸுக்கு போய் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணி அப்படி நடக்கிற விஷயம் இல்லை. 75 டேஸில் 75 டேஸில் 300 மாதிரி உங்களை ஆக்களை பிடிச்சி நீங்கள் இதில் நம்பிக்கை வந்துட்டு நீங்கள் போய் 5 பேரோட கைக்கிட்ட தான் இது நடக்கும். நான் இந்த போர்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் 1.5 இயர்ஸாக இருக்கிறேன். அப்போ குவேஸ் எனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது. இது சக்ஸஸ் பண்ணால் எனக்கு ஒரு சக்ஸஸ், இது ஃபெயில் பண்ணால் எனக்கு ஒரு ஃபெயிலியர். ஆனால் எனக்கு மட்டும் இல்லை, இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் உங்களை கனதேரம் கண்டிருக்கேன். அப்போ நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ஃபெயிலியரும் இந்த சக்ஸஸோடு என்னோட கலந்துருக்கிறீங்க. அது உங்களுக்கு விளங்குதானே? எல்லாருக்கும் இந்த பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்குது. நானே இதில் இவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறேன்ட்டு கனவேருக்கு தெரியும். நான் 17-18 வயசு மட்டும், நான் 3 வயசு நாட்டை விட்டு 83 ரைட்ஸோட வெளிக்கிட்டு 17-18 வயசு மட்டும் நான் தமிழாக்களோடைய பழக இல்லை. லேட் ஹை ஸ்கூல் யூனிவர்சிட்டிக்கு போய் 2004 சுனாமிக்கு முதல் நாட்டுக்கு போய் 2 மாதம் கேம்பில் இருந்து தான் இந்த தமிழாக்கள் என்னண்டே எனக்கு விளங்கினது. அப்படி ஒரு எனக்கு சீடு அது சும்மா நடக்க இல்லை. நாட்டிலேருந்து யோசித்து இப்படி டயஸ்போரா எல்லாரையும் நாங்கள் அந்த கனெக்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டமாக க்ரியேட் பண்ணணும், அந்த சிஸ்டமால் அவங்களுக்கு பற்று வரணும்னு யோசித்து அந்த சிஸ்டமை க்ரியேட் பண்ணி தான் எங்களை நாட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தது. அந்த கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த ஒரு ட்ரிப் நான் போனான், சும்மா ஒரு ஃபன் வெக்கேஷன், ஃப்ரீ வெக்கேஷன் போனான். 2004 போனான். 20 years later, எனக்கு அப்போ ஒரு என்ஜினியர், எனக்கு தமிழாவோட ஒரு கனெக்ஷன் இல்லை. 20 years later அந்த ஒன் ட்ரிப்பால் அந்த சிஸ்டமால் நான் இந்த கம்யூனிட்டியில் இப்போ டீப்பாக இருக்கிறேன். அதால் எனக்கு வர எவ்வளோ பெனிஃபிட் எனக்கு தெரியும். பெயினும் இருக்குது தான், உங்களுக்கு தெரியும், பெயினும் கணக்கு இருக்குது. ஆனால் எவ்வளோ பெனிஃபிட் எனக்கு வந்தேன்னு எனக்கு தெரியும். அப்படி ஒரு சிஸ்டம் ஒரு கொடுத்தீங்களென்றால் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அவையில் ஓடி வர மாட்டோம். எனக்கு தமிழ் தேவைன்னு வர மாட்டேன். ஆனால் நீங்கள் ஒரு சிஸ்டமை க்ரியேட் பண்ணீங்களென்றால் அவையில் அந்த சிஸ்டத்தில் இருந்தாலே போதும், தானாகவே சிஸ்டம் கொண்டு போவோம் அவையில். அப்படி நாங்கள் ஒரு சிஸ்டமை க்ரியேட் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 2009 ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு சிஸ்டமை க்ரியேட் பண்ணுறோம். அது சும்மா நடக்காது, நீங்கள் எல்லாரும் வந்து செய்யணும், எல்லாரும் வந்து செய்யணும். நெக்ஸ்ட் 75 டேஸில் எங்களோட கேண்டிடேட், எல்லா கேண்டிடேட்டுக்கும் நல்லவும் இருக்குது பேடும் இருக்குது. எல்லா கேண்டிடேட்டுக்கும் நல்லவும் இருக்குது பேடும் இருக்குது. இந்த நெக்ஸ்ட் 75 டேஸுக்கு நீங்கள் அவங்க நல்லதை பார்த்து எல்லாரும் ஒரு கம்யூனிட்டி பில்டர் ஆங்கோ, எல்லாரும் 3 ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலிஸ் இல்லாட்டி 30 பிரிக்ஸ் கொண்டு வந்தால் தான் செய்யுங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் எல்லாரும் ஒருக்கா அந்த ஃபோன் எடுங்க. ஒன் மோர் டைம், இஃப் ஐ கேன் ஆஸ்க் எவ்ரிபடி டு பிக் அப் யுவர் ஃபோன்ஸ், ஸ்கேன் தட் ரைட் நவ் ப்ளீஸ். எல்லாரும் ப்ளீஸ், நாங்கள் அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட்டை பார்த்து யார் சைன் பண்ணணும் நாங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணுவோம். இதுக்கு முடிஞ்சோடனே ஸ்கேன் பண்ணி அந்த கம்யூனிட்டி பில்டர் ஜாயின் த மூவ்மெண்ட் அண்ட் ஒன்று இருக்கும், பிகம் அ கம்யூனிட்டி பில்டர் என்ற ஒரு பேஜ் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு லீட் நேம் ஒரு டீம் நேமை உங்களோட பர்சனல் நேமை போடலாம், உங்களோட பத்திரிகை டைட்டில் போடலாம். அந்த லீட் டீம் நேமை நீங்கள் என்னென்னா போடலாம், இண்டிவிஜுவலாக போடலாம், உங்களோட ஆர்கனைசேஷன்லாம் போடலாம். நான் நவா வில்சனுக்கு ஒரு லீட் நேம் ஒரு குரூப் வச்சிருக்கிறேன்,
பர்சனலாக நான் கொடுத்துருக்கேன். நான் நவா வில்சனுக்கு என் எம்ப்ளாயீஸ் என் லாயர்ஸுக்கும் ஒரு குரூப் வச்சுருக்கேன். அவையில் அது மூலமாக தான் டொனேட் பண்ண போயினேன். அதை மாதிரி நீங்கள் அந்த குரூப் நேமை போட்டு இப்போ நீங்கள் ப்ளீஸ் உங்களோட பேர் டீம் நேமை போட்டு உங்களோட கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனை போட்டு அந்த கோல் அமௌண்ட் 30,000 போட்டிருக்கோம். 30,000 3 ஃபேமிலிஸ். நீங்கள் பே பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் யாரோடையும் கதைச்சா உடனே வாட்ஸ்அப்பில் அந்த லிங்கை போடுங்க, யோசிங்க, பிரிக்கை வாங்கலாம், அல்லட்டிக்கல் ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலியை வாங்கலாம். இனிமேல் நீங்கள் ஆக்களோட கதை கேட்கல, நீங்கள் இதை கதைச்சிட்டு இந்த லிங்கை ப்ளீஸ் அனுப்புங்க. அவையில் கேட்பினோம் இதை பற்றி என்ன நீங்கள் சொல்லலை, இது என்ன நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு இமெயிலில் எல்லா ரீசோர்ஸும் வீடியோ ஃபார்மேட் இல்லை ஃபேக்ட் கொஷன் எல்லா ரீசோர்ஸும் நாங்கள் ஒரு இமெயிலில் உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம். அந்த இமெயிலில் நீங்கள் என்ன ரீசோர்ஸ் எடுத்து ஷேர் பண்ணலாமல் ஷேர் பண்ணுவீங்க. அந்த கம்யூனிட்டி பில்டர் குரூப்பில் நாங்களே உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி ஒரு 5, 6, 7, 8 மெசேஜ் உங்களுக்கு அனுப்போம். நீங்கள் அதை எடுத்து ஃபார்வர்ட் பண்ணாலே போதும். தமிழ்லேயும் இருக்கும், இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும். மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க, இமெயிலை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க, ஆக்களோட கதையுங்க. யாருக்கும் அந்த இது வந்தோடனே நீங்கள் அந்த லிங்க் அனுப்புங்க. அதுதான் நான் உங்களையும் கேட்குறோம். உங்களை மாதிரி 300+ வாலண்டியர்ஸ் நாங்கள் சேர்க்கணும் இந்த நெக்ஸ்ட் 70 டேஸில். அதையும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எவ்ரி மண்டே நாங்கள் சேம்பரில் இருக்கிறோம். ஆகஸ்ட்டுக்கு பேருந்து நாங்கள் சைட்டில் ஆகஸ்ட்டுக்கு பேருந்து 60 டேஸ் நாங்கள் ஃபுல்லாக சைட்டை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். அந்த சைட்டில் நாங்கள் 60 டேஸ் ஃபுல்லாக நிற்போம். எவ்ரி டே நாங்கள் நிற்போம். எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிற்பினோம், வாலண்டியர்ஸ் நிற்பினோம். நாங்கள் போர்ட் மீட்டிங் அங்கே தான் செய்ய போகிறோம். அப்போ அந்த லேண்டுக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி, கொஞ்சம் ஆக்ஷனை கொடுக்க போகிறோம். நான் என்ன கேட்குறோம்டா, நீங்கள் இனிமேல் அந்த மண்டே மீட்டிங்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இல்லை, ஒரு கம்யூனிட்டி பில்டராக வாங்க. உங்களுக்கு நேம்ஸ் இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருந்தால் இப்படி நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிஸ்னஸஸ் தெரிஞ்சால், உங்களுக்கு தெரியாத பிஸ்னஸஸோ, உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் தெரிஞ்சால் இந்த 3 பிஸ்னஸ் போங்க. உங்களுக்கு வாலண்டியர்ஸ் இங்கே பேர் இருக்குன்னா நீங்கள் சொன்னாலே நாங்கள் போய் செய்வோம். ஆனால் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இருந்தால் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும். நாங்களும் போய் இன்ட்ரடக்ஷன் இல்லாமல் கதைப்போம். ஆனால் உங்கள் மூலமாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். அதுதான் நாங்கள் கேட்குறோம். இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் ஐயா. எங்களுக்கு 75 டேஸ் இருக்குது. எங்களோட கேண்டிடேட்டை நாங்கள் வின் பண்ண வைக்கணும். பொலிட்டிக்ஸில் கேண்டிடேட்ஸ் இருக்குன்னா அவையில் வின் பண்ணால் எங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் வந்திருக்கு, லூஸ் பண்ணால் எங்களுக்கு பெனிஃபிட் இல்லை தெரியும். இந்த கேண்டிடேட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேண்டிடேட் எங்கள் தமிழ் கம்யூனிட்டிக்கு. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேண்டிடேட். 25 வருஷம் 50 வருஷத்தில் நாங்கள் கம்யூனிட்டியை பார்த்தால் இந்த கேண்டிடேட் வின் பண்ணுறதுக்கும் லூஸ் பண்ணுறதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க போது உங்களோட கிரேட் சில்ட்ரனை பார்க்க. ஒன் மோர் பாயிண்ட், இந்த ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலி வந்தால் பேர் வாலில் இருக்கும். ஆனால் ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலிக்கும் ஈவன் பிரிக் வாங்குகிற ஆக்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நாங்கள் இந்த கம்யூனிட்டி சென்டர் கட்ட முடிய நாங்கள் அவங்க ஃபேமிலி ஸ்டோரியை நாங்கள் ஆர்கைவ் பண்ண போகிறோம். எல்லாருக்கும் ஒரு பிரிக் வாங்கி $100 டைம்ஸ் 10 மாதம் நீங்கள் போட்டிங்களோ, இந்த கம்யூனிட்டி சென்டர் கட்டும் போது உங்களோட ஃபேமிலி ஸ்டோரியை நாங்கள் ஆர்கைவ் பண்ணி கம்யூனிட்டி சென்டரில் ஃபாரெவர் வச்சுருப்போம். அப்போ உங்களோட புள்ளைகள் இன்னும் 3 ஜெனரேஷன் 4 ஜெனரேஷனில் அவையில் யோசிப்பினோம். இந்த இந்த ஆன்செஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லிக்கல கம்யூனிட்டி சென்டர் வந்து உங்களோட ஃபுல் ஆக்சஸ் பார்ப்பினோம். அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் யாருக்கும் கிடைக்கும். நீங்களே அப்படி செய்யலாமோ? கஷ்டம். அப்போ அதான் சிஸ்டம் இந்த பவர், இந்த சிஸ்டர்ஸ் இந்த பவர். அப்போ நீங்கள் இதை இல்லை ஆல்ரெடி வந்த எல்லா கணக்கு பிரச்சனையும் இருக்குது. அது தொடர்ந்து இது முடிஞ்சோடனேயும் இருக்க போகுது. அது நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து செய்வீங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் 75 டேஸில் நீங்கள் எல்லாரும் இந்த புஷ் செய்யணும். இந்த எங்களோட கேண்டிடேட்ஸை பிக் பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் votes படி தான் ஜோசிங்கோ. 2500 ஃபேமிலி votes, 25,000 இண்டிவிஜுவல் votes. Go ahead. ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கனா சொல்ல, நான் பிஹேமி மீடியா. அது தமிழ் சமூக மையத்தில் எனக்கு தெரியும் இல்லை எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க எல்லோரும். நான் இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். என் சார்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் சார்ந்தா அண்ணாக்கு ஆல்ரெடி கால் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஒரு 10 ஸோ நான் எங்கள் மீடியாவை சம்மந்தமாக மீடியாவால் வந்து நான் 10,000 நான் இந்த கிழமை கூப்பிட்டு கொடுக்குறேன் சார்ந்தா எனக்கு. அதை விட மிச்சம் 20,000 நான் கலெக்ட் பண்ணி தரேன். அதை விட எங்களோட மீடியாவில் வந்து ஒரு வெரி ஜங்கஸ்ட் பீப்புள் கனவேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு நீங்கள் ஆள் பெட்டாக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. எங்களோட மீடியாவுக்கு ஒரு சதம் காசு பே பண்ண வேணாம். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ வந்து இந்த தமிழ் சமூக மையம் சார்பாக உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது ஹெல்ப் வந்து என்னோட ஐடி கம்பெனி வச்சுருக்குறேன். உங்களுக்கு இந்த லிங்க் வந்து எங்களோட Very good, yeah.
Yeah. But thank you, ஐயா வெரி மச். இப்படி ஒரு கமிட்மெண்ட் தான் நாங்களும் பார்த்துக்கணும். ஐ வெரி மச் அப்ரிஷியேட் தட். ஆல்சோ நான் இன்னொன்று கிளியரிஃபை பண்ண போகிறேன். நீங்கள் ஒவ்வொரு மீட்டிங் வரைக்கும் சேம் 4-5 ஃபேஸை தான் நீங்கள் நடுவம் பார்க்குறீங்க. ஐ வாண்ட் லெட் யூ நோ, உங்களுக்கு ஒரு 40-50-60 கோர் வாலண்டியர்ஸ் எங்களோட இருக்கணும். யங் வாலண்டியர்ஸ் எல்லாரும் 40 வாலண்டியர்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும். ஒவ்வொரு மண்டேயும் எங்களோட சேம்பருக்கு வந்து நாங்கள் இந்த விஷயத்தை கதைச்சு பில்ட் பண்ணி வெப்சைட் எப்படி நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ஒன்று கூடலுக்கு எப்படி போகலாம்னு அவையில் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும். அவையின் ஃபோர்ஸால் தான் நாங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ ஹாவ் த ஃபெய்த். எப்படி நாங்கள் க்ரோ பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட் 75 டேஸுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து போக போகிறோம். ஒன் மோர் ஸ்டோரி ஐ வாண்ட் ஷேர். எனக்கு ஒரு கிளையண்ட் இருக்கிறார், தமிழ் கம்யூனிட்டியோட இல்லை. அவர் இட்டாலியன் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சு நல்லா உழைக்கிறார். நான் ஒரு 1 year ago சொன்னேன் அதை பற்றி, இப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டர் இருக்குன்னு. தம்பி எனக்கு தெரியாது பொலிட்டிக்ஸ் தானே என்று சொல்லிட்டு போன மாதம் சிற்பி அகாடமியில் எங்களோட பூத் செட்டப் பண்ணி எங்களோட யங் வாலண்டியர்ஸ் இருந்தது. நான் போர்டு மெம்பர்ஸ் சொல்கிறதும் இல்லை, யங் வாலண்டியர்ஸாக இருந்து காய்ச்சி கொண்டிருந்தது. அப்போ அது கதை கேட்கல. அந்த யங் வாலண்டியர்ஸ் காய்ச்சா அவையிலும் தமிழில் கொஞ்சம் திக்கி தான் காய்ச்சது. ஆனால் செய்யணும் நடக்கணும் அவன் அந்த எனர்ஜி அவருக்கு விளங்கிட்டு. அப்போ அந்த எனர்ஜியை பார்த்தோன்னே அந்த நைட் எனக்கு வந்து அடிச்சு இப்படி எல்லாம் யங் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை கொண்டு வரீங்க, வெரி குட். போன மண்டே வந்து 10,000 செக்கை தந்துட்டு அந்த குரூப் பேஜை செட் பண்ணிவிட்டு அவர் சொல்ல எனக்கு 130 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்குது, அதில் 50 பேர் தமிழ், எல்லாருக்கும் இது நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரிக் வாங்க போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போனார். ஒரு ஆள், அந்த ஒரு வாலண்டியர், ஒரு தமிழ் சின்ன பொடியன் வாலண்டியரால் வந்தது. அதான் இப்போ இப்படி எங்களுக்கு வருதுன்னு தெரியாது ஐயா. அதான் ஆல் ஆஃப் அஸ் நாங்கள் இதை பற்றி காய்ச்சி கொண்டு தான் வரும். We hope that நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த 75 டேஸில் செய்வீங்க. I know எல்லாரும் நீங்கள் we've seen everybody here. Again we ask the 75 டேஸில் இதை பற்றி திருப்பி இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் 75 டேஸில் இந்த கேண்டிடேட் லூஸ் பண்ணால் it's going to be a very tough loss. ஆனால் we don't need to do it like that. யாரும் செய்யணும்னா எங்களோட கம்யூனிட்டி செய்யலாம். 2,500 families அது less than 2%. 25,000 individuals and still less than 10% of the people. Tough time, tough economic time. அதான் நாங்கள் முந்தி ஃபவுண்டிங் ஃபேமிலிஸ் இருந்து இப்போ பிரிக்குக்கு போயிட்டோம். ஸோ ப்ளீஸ் எல்லாரும் இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க. கோ ஹெட். வணக்கம் எல்லாருக்கும். நான் ஒரு இவெண்ட் ஒன்று ஆகஸ்ட்டில் செய்கிறேன். அதுக்கு வந்து தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதா முடிவெடுத்திருக்கேன். ஸோ சாந்தானே நல்ல ஃப்ரெண்ட், அவர் ஒரு வருஷம் ஸ்பான்சர் பண்ணுறவர். அப்போ இந்த வருஷம் தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர் ரெக்கனைஸ் பண்ணணுமெண்டு அவருக்கு இதுக்கு ஒரு 15,000 to 20,000 பீப்புள் வரையணும். அதான் இந்த கோல். வேறு யாருக்கும் என்ன ஐடியா சஜஷன்ஸ் இன்புட் இருந்தால் ப்ளீஸ். யா எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த இயக்குனர் சபை உட்பட வாலண்டியர்ஸ் எல்லாரும் தங்களால் இயலுமான என்ற செய்கிறீங்கள், மிகவும் பாராட்டுகளின் நன்றியும். இதில் முக்கியமாக ஒன்று என்னென்றால், உண்மையாக மக்களுக்கு சரியாக மக்களுக்கு போய் சேரவில்லை என்று நினைக்கிறேன். எங்களோட மக்கள் காசு கொடுத்து பழக்கப்பட்டவர்கள், சாப்பிடாமலே இருந்து கொடுத்தவர்கள். அவர்களுக்கு இந்த முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் ஏதாவது வழியில் தெரியப்படுத்தினா நிச்சயமாக இதை நாங்கள் விரைவில் அடையக்கூடியதாக இருக்கும். நான் ரமணனுடன் இந்த கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முதல் கதைத்திருந்தேன். அப்போது நான் கதைப்பேன் என்று கூறியிருந்தேன். ஏனென்றால் வானொலி வந்து இங்கே 2-3 வானொலிகள் 24 மணி நேரம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த வானொலி ஊடாக முன்பு சேர்க்கும்போது அது 2 விடயம் இருக்கின்றது. ஒன்று, மக்கள் அதில் ஃப்ளட்ஜ் பண்ணுவார்கள், எவ்வளவு இலகுவாக அவர்கள்ட்ட வீட்டையே போய் சேரும். இல்லை காருக்குள்ளே வாகனங்களுக்குள்ளே போகுது, இல்லை தொலைபேசி ஊடாக போய் கொண்டிருக்குது. அப்போ அதொன்று. மற்ற கூட ஃப்ளட்ஜ் பண்ணுறத விட அவர்கள் தாங்கள் செய்கிறது மாத்திரமில்லை, மற்றவர்களுக்கும் சொல்லுவார்கள். இப்போ காசு சேர்க்கும்போது சொல்லுவார்கள். இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு நாளோ இல்லை 2 நாள் காணும். மற்ற மிக முக்கியமானது, அதில் 1-2 வானொலிகள் தமிழ் தேசியத்துக்காகவே உருவாக்கப்பட்டவை. ஸோ நாங்கள் எல்லாரும் போய் சேர்ந்து அவைற்றை நீங்கள் நிச்சயமாக உரிமையோடு கேட்கலாம். ஒரு தமிழ் கம்யூனிட்டிக்காக வேண்டி உருவாக்கப்பட்டது. தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டர்களுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி எல்லாரும் உரிமையோடு கேட்கும். நிச்சயமாக அது ஒரு நல்ல ஒரு இதாக இருக்குமென்னு நினைக்கின்றேன். அடுத்தது, இங்கே ஸ்காப்ரோவில் ஒரு 100 வியாபார நிலையங்களாவது இருக்கு.
அதுக்கு மேலே குறைஞ்சா 100 இருக்கும். அப்போ ஒன்று பலசரக்கு வியாபாரம் மட்டுமில்லை, கராஜ் அப்படின்னு கணக்கு, சலூன் அப்படின்னு கணக்கு இருக்குது. அப்போ அது மக்களோட கண்ணில் படுவணும். அப்போ நாங்கள் ஒரு போஸ்டர், ஒரு அளவான போஸ்டர் எடுத்து, அப்போ நான் கதைக்கும் போது யோசிச்சேன்டா, இப்போ நாங்கள் ஒரு பிரீக்கை பற்றி கதைச்சினீங்க. அப்போ கையில் ஒரு ஆள் இப்படி ஒரு செங்கட்டியோ என்னத்தையோ கல்லை வச்சிருக்கிற மாதிரி, உதாரணத்துக்கு மாதம் $1000 அப்படியான ஏதோ ஒரு சுருக்கமாக சொல்லி அதை ஒவ்வொரு மாதம் மாற்றலாம். அது மக்களோட கண் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் போவார்கள், வெள்ளி சனி ஞாயிறில் போவார்கள். அப்படியான ஒரு போஸ்டரை நாங்கள் எல்லா கடையிலையும் விட்டேக்கா மக்களோட கண்ணில் படம். அப்போ கூடுதலாக தமிழ் சாப்பாடை சாப்பிட்றது கூடுதலாக தமிழ் உணர்வு இருக்குது தமிழ் இதில் நினைக்கிறேன். ரைட். அப்போ நாங்கள் அப்படியான இதுகளையும் வந்து மற்றது பேப்பர் சஞ்சிகளில் அதே இதை அது ஒவ்வொரு கிழமையும் பெறத்தக்கதான் மக்கள் அந்த கண்ணுக்கு படணும். முக்கியமாக அந்த வானொலின்றது நான் முக்கியம் என்று நினைக்கிறேன். அது எல்லா வகையில் ஒன்று எங்களுக்கு காசும் சேரும், மற்றது மக்களுக்கு செய்தி பரப்புப்படுது தானாக. நன்றி, வணக்கம். நன்றி கமலண்ண. நீங்கள் சொன்ன விஷயம் மிக முக்கியமானது. அதுக்கான தயார்படுத்தல்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம். அதை விட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த வர்த்தக முயற்சிகளை நோக்கி நாங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்காப்ரோவில் மட்டுமில்லை எல்லா இடம் இருக்கிற தமிழ் வர்த்தகர்களை தேடி போய் அவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தை விளங்கப்படுத்துகிறோம் முதல் கட்டமாக. அடுத்தது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போஸ்டரும் ஒரு பேனரும் அங்கே வைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளும் செய்து கொண்டிருக்கு. அந்த முயற்சி நடந்து கொண்டிருக்குது. நாட்கள் குறைவாக இருக்கிறதால தான் நாங்கள் பல விஷயங்களை விரைவாக செய்ய வேண்டியிருக்கு. வானொலி என்பது மிக முக்கியம். அடுத்தது நாங்கள் இப்போ குபேஷ் சொன்ன மாதிரி அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் இணையக்கில் எல்லாருமே மீடியா உங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கான ஸ்பான்சர்ஸ், அட்வர்டைசர்ஸ் இருப்பினும் எல்லா வகையிலையும் குறைந்தது 10 to 100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் இந்த லிங்க் அனுப்பி இப்படி ஒன்று நடக்குது, நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, நான் இது ஒரு லைஃப் டைமாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு உதவி, அதை செய்யுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறது மிக முக்கியம். அதே நேரம் இந்த வானொலிகளை நோக்கி போய்க்கல நாங்கள் கமிட்டியாக போய்க்கல அந்த பலம் குறைவாக இருக்கும். ஆனால் எல்லா ஊடகங்களும் உங்களோட ஊடகங்களில் இருக்கிற மிகப்பெரிய அனுசரணையாளர்கள் வானொலிகளையும் விளம்பரதாரர்களாக இருப்பார்கள். அப்படியான ரேடியோவில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுற பெரிய ஸ்பான்சர்ஸாக இருக்கக்கூடியவை உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியுமா இருந்தால் அந்தந்த வானொலி நிலையங்களை நோக்கி அவையல் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைச்சா இதை இலகுவாக செய்யலாம். நாங்கள் கமிட்டியாக போய் கேட்குறத விட அவைக்கு அட்வர்டைஸ் பண்ணுற அவைன்ற ஸ்பான்சர்ஸ் இப்படியான ஒன்றுக்கு நீங்களே சப்போர்ட் பண்ணலைன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மீடியாவை நோக்கி அவை கேள்வி கேட்கணுமா இருந்தால் அவை நிச்சயமாக அதை செய்கிறதுக்கு முன் வருவார்கள். ஆகவே அதுக்கான உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் அல்லது உங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்பான்சர்ஸையும் இதுக்கு ஒரு எனேபிள் பண்ணிவிட்டீங்கன்னா உதவியாக இருக்கும். அவைகிட்ட சொல்லி நீங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுற இந்த ரேடியோவில் தமிழ் கம்யூனிட்டி சென்டரை பற்றி போயில அதுக்கு ஒரு கேம்பெயினை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கோ, அதை பற்றி செய்ய சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் ப்ரெஷர் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் கேட்க போய்க்க எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். தேங்க்யூ. சாப்பாடு ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லி கையை காட்டினோம். ஆகவே கேட்கலாம் கேட்டேன். மைக். முதலில் இந்த தமிழ் சமூக மையம் ஏன் அவசியம் என்று எல்லாரும் பேசியிருப்பினோம். நான் கடந்த 21 ஆண்டுகளாக கனடிய மண்ணில் நாடக பெருவிழாவை நடத்தி வருகிறேன். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த ஹோல் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் படுற பாடு ஒரு 5 மாதத்துக்கு முதலே தேட தொடங்குவோம். இந்த வருது அந்த வருது ஏதோ ஒரு வகையால் தள்ளுப்பட்டு கொண்டே போகும். சிரமப்பட்டு தான் நாங்கள் ஹோல் எடுக்கிறோம். எடுத்து அந்த ஹோலில் அந்நியர்களுடைய வேற்றினம் மொழி பேசுகிற என்னுடைய ஹோலுக்கு நாங்கள் பெருமளவு தொகை கொடுத்து தான் இதுவரை நடத்திக்கிறோம். ஆனால் தமிழ் சமூகம் எங்களுடையதென்றால் எந்த ஒரு சிரமம் இல்லாமல் வருடந்தோறும் அந்த விழாக்களை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த சமூக மையம் நிச்சயமாக எங்களை போன்ற கலைஞர்கள் வழங்கும் என்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி. மற்றொரு சொன்னவரோ நான் சொன்னதில் சார்ந்தாக தெரியும். கடந்த ஆண்டு நாடகப்பிழாவில் ஒரு சிறு தொகையை நாங்கள் அவர்களுக்கு அன்பளிப்பு செய்தோம். இந்த ஆண்டு நடைபெறும் நாடகப்பிழாவில் நிச்சயமாக $10,000 நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்க காத்திருக்கிறோம். மகிழ்ச்சியான செய்தி. மற்றது என்னுடைய நண்பர் பிஹைண்ட் மீ கனா சொன்னதை போல் எங்களிடம் யுகம் தொலைக்காட்சி, யுகம் வானொலி இருக்கிறது. இந்த 2 ஊடகங்களூடாக மற்ற என்னுடைய யூடியூப் சேனலூடாக முற்றிலும் இலவசமாக உங்களுடைய விளம்பரங்கள், செய்திகள் அனைத்தையும் ஒளிபரப்புவேன் என்று கூறுகிறேன். நன்றி. நன்றி அண்ணா. மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் கணபதி அண்ணா, இங்கே இந்த நாடகம் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தில் தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் தான். ஒவ்வொரு வருஷம் நாடக பெருவிழா வைக்கிறீங்க. இந்த வருஷம் உங்களோட நாடக பெருவிழாவில் இந்த தமிழ் சமூக மையத்தின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிற மையன் ஒரு நாடகத்தை நீங்கள் தயாரித்து வழங்கக்கூடாது. நன்றி. ரொம்ப நன்றி எல்லோருக்கும். முக்கியமாக சுதாகரன் லங்கதாசுக்கு நன்றி. தொடர்ந்து தமிழ் சமூக மையம் சம்பந்தமான இதுகள் உங்கள் இதில் தொடர்ந்து போய்கொண்டிருக்கின்றது. ஸோ அதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப நன்றி எடுக்கின்றோம். அத்துடன் இந்த முறையான்
ஆகஸ்ட் 9, 8, 9, 10ஆம் தேதி நடக்க இருக்கின்ற தமிழ் டேஸ்ட் தீவென்ற ப்ரோக்ராமத்தில் வந்து நாங்கள் முக்கிய ஒரு பொறுப்பில் இருக்கின்றோம். அந்த 3 நாளும் வந்து தமிழ் கம்யூனிட்டி சம்பந்தமாக கூடுதலான ஆக்களை சந்திப்பதற்காக நாங்கள் 2 பூத் போட்டு கூடிய அளவு ஆக்களை சந்திக்க இருக்கின்றோம். தயவுசெய்து அதையும் இருக்கா நீங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ HD தீபன் அவர்களுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச். அது மாதிரி உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி. நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்தால் தான் இதை கட்டி முடிக்கலாம்ன்றதில் எல்லோரும் திரும்ப திரும்ப சொன்னது தான் நானும் சொல்லுகின்றேன். கமலண்ணா நீங்கள் சொன்ன ஒரே ஒரு விடயம்தான் நீங்கள் சொன்னீங்கள் கனவேருக்கு போய் சேரவில்லை என்று. அதில் வந்து நான் ஒரு சிறிய ஒரு முரண்பாடு இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் நான் இந்த கடந்த 2 வருடமாக நான் 64 ஃபங்க்ஷனில் போய் ப்ரெசன்டேஷன் செய்திருக்கின்றேன். ஊர் சங்கங்களாக இருக்கலாம், வேறு வேறு இயக்கங்களில் 64 ஃபங்க்ஷனில் போய் இருக்கிறேன். ஒரு ஃபங்க்ஷனில் 500 பேர் 550 பேர் இருந்ததிலே இருக்கின்றது. சில மியூசிக் ஷோ வந்து 1500 2000 பேர் இருந்ததில் விட இருந்திருக்கிறது. அப்போ கிட்டத்தட்ட நான் வந்து 1,25,000 பேரை சந்தித்திருக்கின்றோம். ஆனால் அவர்களும் வந்து திரும்ப சொல்லுவார்கள் எங்களுக்கு இது பேர் தெரியாது என்று சொல்லி. தெரிஞ்சு ஒன்றும் தெரியாது என்று சொல்கிறவர்கள் இங்கே கரை பேர் இருக்கின்றார்கள். ஸோ அப்படி ஏனென்று தெரியவில்லை. சில பேர் வந்து இதை வந்து இன்னும் சரியாக இதுன்ற நோவை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. அதாவது வந்து இது எவ்வளோ முக்கியம், இது நாங்கள் கட்டாவிட்டால் இன்னும் நடக்கும் என்றதை இன்னும் புரிஞ்சு கொள்கிறார்கள் இல்லை. கனவேருடன் கதைக்கும் பொழுது சொல்லுவார்கள் என்னவென்றால் நீங்கள் கட்டத்துலங்குங்க நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லி. நாங்களும் அதைத்தான் அவரிடம் சொல்கிறோம், நீங்கள் தருவதாக சொல்லுங்கள், நாங்கள் கட்டத்துலங்குகிறோம், கட்டி முடித்த அப்புறம் காசு தருங்கள் என்று. அதுக்கு அவர்கள் பாப்பம் என்று சொல்லுவார்கள். ஸோ அவர்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றால் முதலுக்கு தருவதாக சொல்லட்டும், நாங்கள் கட்டுகின்றோம், அதன் பின்பு தரட்டும். அவர்கள் அந்த உத்தரவாதம் தருகின்றார்களே இல்லை. எங்களுக்கு வந்து 2500 பேர் உத்தரவாதம் தந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் இதை கட்டி முடிக்கலாம். சும்மா நாங்கள் இப்போ ஒரு 550, 600, 1000 பேரும் இன்னும் அடையவில்லை. அப்போ நாங்கள் காசு கேட்கவே இல்லையே. நீங்கள் தருவதாக சொல்லுங்கள், நாங்கள் கட்ட தொடங்குகின்றோம், உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் அப்புறம் காசு தருங்கள். அதுகளுக்கு ஏதாவது ஒரு வழிக்கு வரவில்லை. அவங்க ஒன்றில் அதுக்கு வேற வேணும், இல்லை இதுக்கு வேற வேணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து சரியான ஒரு கவலையான விடயங்கள். ஏன் எங்கள் தமிழ் சமூகம் இப்படி யோசிக்கின்றது? அவரிடம் காசு இல்லைன்றது எங்களுக்கும் தெரியும் இப்பொழுது. ஆனால் அவர்கள் ஆறலாக திரட்டும், ஒரு 2 வருடம் 3 வருடமாக திரட்டும். ஆனால் தருவதாக சொல்ல வேண்டுமே, அதை சொல்வதாக எவருமே இன்னும் இருக்கிறார்கள் இல்லை. ஸோ ஆனால் காலங்கள் கறந்து கொண்டு போகின்றது. மிக விரைவில் இது முடிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம். கடைசியாகத்தான் நாங்கள் இப்போ உங்களிடம் வந்திருக்கின்றோம். நீங்களாவது சப்போர்ட் பண்ணி இதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். நாங்கள் தருவத விளம்பரங்களை நீங்கள் போடுவது என்று சொன்னால் அது விளம்பரம் தந்து போடப்பட்டதாக போய்விடும். நீங்களாக ஆசிரியர் தலங்கம் மாதிரி நீங்களாக எழுதுங்கள், இது தேவையான விடயம் இது என்று சொல்லி நீங்களாக யோசித்து எழுதி கொள்ளுங்கள். ஸோ அப்படி என்றால் தான் இது மக்கள்கிட்ட போய் சேருமே ஒழிய நாங்கள் தருவதை நீங்கள் போட்டுக்கொண்டிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது நிச்சயமாக ஒரு விளம்பரமாகத்தான் போய்விடும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி எல்லோருக்கும். உணவுகள் தயாராக இருக்கின்றது, தொடர்ந்தும் சந்திப்போம். மிக்க நன்றி, வணக்கம்.